Okay. Dear all, I welcome you to this webinar. I hope all of you are safe under this present COVID-19 situation, and I'm sure we'll come out of this very soon. As you know, the topic of this today's webinar is application of IVF technology in cattle and buffaloes at the doorstep of the farmers. In last 1 month, we conducted similar webinar in English, and subsequently we conducted it in Marathi for the farmers of Maharashtra in particular. In view of the good response which we got it, we decided as to why not we go ahead with all the different regional languages. So to start with, we decided we will start with Malayalam for Kerala state. Now, before we move further, let me introduce myself. I'm Dr. Shyam Zawar. I'm Chief Executive Officer of JK Trust and Chief Scientist of JK Bovagenics. I'm a graduate and postgraduate in gynecology from Bombay Veterinary College. And in the year 1975, I joined Raymond, which is our parent organization. And since 1975, for the last 45 years, I have been working with this organization. JK Trust is a part of the same. While in job, I did my PhD in 1989. I had also opportunity to do the senior management program from IIM Calcutta, London Business School, and Harvard Business School. Further, my PhD was declared as the first PhD in the country in the subject of superovulation and embryo transfer in cattle, sheep, and goats. Embryo transfer and IVF are the subjects very close to my heart, and I always enjoy this subject very much. That's why it keeps me going on with the full energy. Now, with this introduction, I also welcome in this webinar Dr. Jose, who is the Managing Director of the Kerala Livestock Development Board, and we will hear him soon. Now, further now, now I request my colleague Dr. Princey Johns to start with the main presentation. The presentation is in English, but at the same time it will be converted into Malayalam, and she will talk in Malayalam. Over to Dr. Princey. Thanks. Rajan, can I start? Yeah, Princey, we are live. Thank you, sir. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഈ വെബിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ താല്പര്യം അറിയിച്ചപ്പോൾ അതിനായി പൂർണ്ണ പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി ടിങ്കു മാഡം, മിൽമയുടെ MD ഡോക്ടർ സുയോഗ് പാട്ടീൽ സർ, എൻ്റെ ആരാധ്യരായ അധ്യാപകരായ Kerala Veterinary and Animal Sciences University Vice Chancellor Dr. M.R. Shashindranath Sir, Manuti Veterinary College Dean Dr. C. Lata Madam, Pukot Veterinary College Dean Dr. Koshi Jones Sir, മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ മധു സർ എന്നിവർക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വെബിനാറിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡോക്ടർമാർക്കും എൻ്റെ കർഷക സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. Just a minute, I'll just share my screen. ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രിൻസി ജോൺ, ഇപ്പോൾ JK ട്രസ്റ്റിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജറായി ജോലി ചെയ്തു വരുന്നു. റേമണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളുടെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമായി 1945 ഉടലെടുത്ത സ്ഥാപനമാണ് JK ട്രസ്റ്റ്. കഴിഞ്ഞ 5 പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഞങ്ങൾ മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ചെയർമാൻ ശ്രീ ഗൗതം ഹരി സിംഘാനിയയുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ മേഖലയിൽ അഭിമാനാർഹമായ പല നേട്ടങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം, തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കൽ,
പോഷകാഹാരക്കുറവ് പരിഹരിക്കൽ എന്നിവയാണ് ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിലെ അഭ്യസ്തവിദ്യരായ യുവാക്കൾക്ക് മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ 4 മാസത്തെ തീവ്ര പരിശീലനം നൽകിയ ശേഷം അവരിലൂടെ 8 മുതൽ 10 വരെ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ക്ഷീര കർഷകർക്ക് മൃഗസംരക്ഷണ അനുബന്ധ സേവനങ്ങൾ നൽകി വരുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മാതൃക. ഇപ്പോൾ ഈ മാതൃകയിലുള്ള 3000-ൽ പരം കൃത്രിമ ബീജാധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ രാജ്യത്തെ 10 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 114 ജില്ലകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന 30 ലക്ഷത്തിൽ പരം കർഷക കുടുംബങ്ങൾക്ക് മൃഗസംരക്ഷണ സേവനങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്തു വരുന്നു. നാളിതുവരെ കൃത്രിമ ബീജാധാനം വഴിയായി 50 ലക്ഷത്തോളം അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള കന്നുകുട്ടികളെ JK ട്രസ്റ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1945-ൽ സ്ഥാപിതമായ ഈ ട്രസ്റ്റിന്റെ മൃഗസംരക്ഷണ രംഗത്തെ ആദ്യ ചുവടുവയ്പ് 1970-ൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ധുലിയയിൽ ഒരു ഷീപ്പ് ബ്രീഡിംഗ് ഫാമിന്റെ സ്ഥാപനത്തോടെയായിരുന്നു. അന്നേ വരെ റെയ്മണ്ടിന്റെ ഉന്നത നിലവാരമുള്ള സ്യൂട്ടുകളും മറ്റു തുണിത്തരങ്ങളും നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ നേർത്ത കമ്പിളി രോമം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും മറ്റു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയായിരുന്നു പതിവ്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇതേ നിലവാരത്തിലുള്ള നേർത്ത കമ്പിളി രോമം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 1000-ഓളം മെറിനോ ചെമ്മരിയാടുകളെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്താണ് ഈ ഷീപ്പ് ബ്രീഡിംഗ് ഫാം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത്. ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ചെമ്മരിയാടുകളുടെ അതിവേഗ വംശവർദ്ധനവ് സാധ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അക്കാലത്ത് ഡോക്ടർ ശ്യാം സവർ സൂപ്പർ ഓവുലേഷൻ, സർജിക്കൽ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ എന്നീ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ അവലംബിച്ചിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ PhD-യും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ്. പിന്നീട് 1983-ൽ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ഗോപാൽനഗർ എന്ന സ്ഥലത്ത് റെയ്മണ്ട് എംബ്രിയോ റിസർച്ച് സെന്റർ ഫോർ കാറ്റിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 1997 മുതൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും വിവിധ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെയും ധനസഹായത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി മൃഗസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നു. 1997 മുതൽ 2016 വരെ കൃത്രിമ ബീജാധാനത്തിൽ ആധാരിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ സ്ഥാപനം 2016-ലാണ് കന്നുകാലികളിലെ IVF, എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ എന്നീ സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ ചുവടുറപ്പിച്ചത്. ഈ ആമുഖത്തോടെ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം. കന്നുകാലികളുടെ പാലുൽപാദന വർധനവിനായുള്ള ജനിതക മെച്ചപ്പെടുത്തലിന് പൊതുവെ 4 മാർഗങ്ങളാണ് അവലംബിച്ചു പോരുന്നത്. നാച്ചുറൽ ബ്രീഡിംഗ് അഥവാ സ്വാഭാവിക പ്രജനനം, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ അഥവാ കൃത്രിമ ബീജാധാനം, MOET അഥവാ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓവുലേഷൻ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ, IVF അഥവാ ഇൻ വിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ എന്നിവയാണ് ഈ 4 മാർഗങ്ങൾ. നാച്ചുറൽ ബ്രീഡിംഗ് അഥവാ സ്വാഭാവിക പ്രജനനത്തിന് ചില പരിമിതികളുണ്ട്. പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ ഒരു മൂരിയെ പരിപാലിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവും മറ്റ് അനുബന്ധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാരണം രാജ്യത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലുള്ള ക്ഷീര കർഷകർ തങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളുടെ പ്രജനനത്തിനായി ഇപ്പോൾ കൃത്രിമ ബീജാധാനം എന്ന മാർഗത്തെയാണ് ആശ്രയിച്ചു പോരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതിപാദിച്ച 2 മാർഗങ്ങളിലും, അതായത് നാച്ചുറൽ ബ്രീഡിംഗിലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷനിലും, ഒരു വർഷം ഒരു പശുവിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടിയെ മാത്രമേ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ MOET അഥവാ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓവുലേഷൻ ടെക്നോളജി വഴിയായി ഒരു വർഷം ഒരു പശുവിൽ നിന്ന് 15 കുട്ടികളെ വരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഏറ്റവും നൂതനമായ സാങ്കേതിക വിദ്യയായ IVF ആൻഡ് എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ വഴി ഒരു വർഷം ഒരു അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ഒരു പശുവിൽ നിന്നും 70 കുട്ടികളെ വരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപയോഗം. ഗൗരി എന്ന ഈ അത്ഭുത പശുവിന്റെ കഥ ഞങ്ങളുടെ IVF-ന്റെ വിജയകഥ കൂടിയാണ്. ഗീർ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഈ പശുവിൽ നിന്ന് IVF സാങ്കേതിക വിദ്യ വഴി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഭ്രൂണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് 2019 ഏപ്രിൽ മാസം മുതൽ 2020 ഏപ്രിൽ മാസം വരെയുള്ള 13 മാസങ്ങളിൽ 77 സറോഗേറ്റ് പശുക്കൾ ഗർഭവതികളായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 26 പശുക്കൾ ഇതോടകം തന്നെ പ്രസവിച്ചു കഴിയുകയും മറ്റുള്ളവ ഗർഭത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. JK ട്രസ്റ്റിന്റെ കന്നുകാലികളിലെ IVF ET പ്രവർത്തന രംഗത്തെ JK ബോജനിക്സ് എന്ന നാമത്തിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. IVF-ന്റെ ചില ഉപയോഗങ്ങൾ:
നമുക്കറിയാം, പ്രജനനപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പല പശുക്കളിലും IVF വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കിടാരികളിലും ഗർഭത്തിന്റെ ആദ്യ മാസങ്ങളിലുള്ള പശുക്കളിലും അങ്ങനെയുള്ള പശുക്കളിൽ നിന്നെല്ലാം അണ്ഡം ശേഖരിച്ച് നമുക്ക് IVF-ന് വിധേയമാക്കാവുന്നതാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ IVF ലബോറട്ടറിയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. ഇത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പൂനെക്കടുത്ത് വഡഗാവ് രസായ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടുള്ള അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങളോട് കൂടിയ ഞങ്ങളുടെ ലബോറട്ടറിയുടെ ഉൾവശമാണ് ഈ കാണുന്നത്. IVF ലബോറട്ടറിയിൽ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ചില ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇനിയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ. ഇൻവേർട്ടഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്, എംബ്രിയോ ഫ്രീസിംഗ് ആൻഡ് ലേബലിംഗ് മെഷീൻ, ബെഞ്ച് ടോപ്പ് ഇൻക്യുബേറ്റർ, പാസ് ബോക്സ്, ലാമിനാർ എയർഫ്ലോ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തരം ഉപകരണങ്ങൾ ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. ഇത് ഓവം പിക്കപ്പ് അഥവാ ഊസൈറ്റ് ആസ്പിരേഷൻ സ്റ്റെപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഉപകരണങ്ങളാണ്. OPU അഥവാ ഓവം പിക്കപ്പ് അഥവാ ഊസൈറ്റ് ആസ്പിരേഷൻ. അണ്ഡദാതാവിൽ നിന്നുള്ള OPU അഥവാ ഊസൈറ്റ് ആസ്പിരേഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ഇത്. ഞങ്ങളുടെ ടീമിലെ IVF ടീമിലെ ഡോക്ടർ വിനോദ് പാട്ടീൽ ഒരു ഗീർ പശുവിൽ നടത്തുന്ന OPU-ന്റെ ചിത്രമാണ് ഇത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ പശുവർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഒന്നായ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പുങ്കനൂർ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പശുവിൽ ഞങ്ങളുടെ ടീം നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചിത്രമാണിത്. അണ്ഡദാതാവായ പശുവിൽ നിന്നും അണ്ഡം ശേഖരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ദൃശ്യം നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. ഒരു സൂചി ഉപയോഗിച്ച് അണ്ഡാശയ ഫോളിക്കിളുകളിലെ ദ്രാവകവും അതിനുള്ളിലെ അണ്ഡവും ശേഖരിക്കുമ്പോൾ അവ ചുരുങ്ങി പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ തന്നെ പുനെ ലബോറട്ടറിയിൽ നടന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം. ഇപ്രകാരം ശേഖരിച്ച അണ്ഡങ്ങളെ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കി A, B, C, D, E എന്നിങ്ങനെ 5 ഗ്രേഡുകളായി തരംതിരിക്കുന്നു. ഇവയിൽ ബീജസങ്കലനത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ അണ്ഡങ്ങളെ IVF-ന്റെ തുടർഘട്ടങ്ങൾക്കായി നീക്കിവെക്കുകയും ബാക്കിയുള്ളവയെ തിരസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടർന്നുള്ള ഘട്ടങ്ങളാണ് IVM അഥവാ ഇൻവിട്രോ മെച്ചുറേഷൻ, IVF അഥവാ ഇൻവിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ, IBC അഥവാ ഇൻവിട്രോ കൾച്ചർ എന്നിവ. നമ്മൾ കണ്ട ആദ്യപടിയായ OPU അഥവാ ഓവം പിക്കപ്പിൽ അണ്ഡദാതാവിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച അണ്ഡങ്ങളെ പ്രത്യേകമായി സജ്ജീകരിച്ച ഒരു ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്താനായി ഇൻവിട്രോ മെച്ചുറേഷൻ എന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നു. ഏകദേശം 24 മണിക്കൂർ സമയം വേണ്ടിവരും ഈ പ്രക്രിയ മുഴുവനായി ചെയ്യുവാൻ. കർഷകന്റെ ഫാമിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച അണ്ഡങ്ങളെ ലബോറട്ടറിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോക്യൂ ഇൻക്യുബേറ്ററിന്റെ ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. താപനിലയും ആർദ്രതയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിതമായ ഈ ഇൻക്യുബേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെ അണ്ഡങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായി ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവയുടെ വളർച്ചയും സാധ്യമാകുന്നു. പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ അണ്ഡങ്ങളെ അടുത്ത പടിയായ IVF-ന് വേണ്ടി ചില ലബോറട്ടറി പ്രക്രിയകൾക്ക് വിധേയമാക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഇത്. ഇൻവിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ഇതിൽ ഇൻവിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷന്റെ ഒരു വീഡിയോയാണുള്ളത്. ലബോറട്ടറിയിൽ ഒരു പെട്രി ഡിഷിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷ ബീജങ്ങളുടെ സങ്കലനത്തിന്റെ വീഡിയോ ആണിത്. അടുത്ത കാലത്തായി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ കർഷകരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ബീജസങ്കലനത്തിന് കൺവെൻഷണൽ സെമിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം
സെക്സിമെൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട്. ഇതിലൂടെ 90% വരെ കൃത്യതയോടെ പെൺ പശുക്കിടാങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അടുത്ത ഘട്ടം ഇൻവിട്രോ കൾച്ചർ ആണ്. ബീജസങ്കലനത്തിന് ശേഷം ഭ്രൂണത്തെ ഒരു ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ 7 ദിവസത്തെ ഇൻവിട്രോ കൾച്ചറിന് വിധേയമാക്കുന്നു. ഭ്രൂണ വളർച്ചയുടെ ആദ്യ 18 മണിക്കൂറിന് ശേഷം വോർട്ടെക്സിംഗ് എന്നൊരു പ്രക്രിയയുണ്ട്. ഭ്രൂണത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ക്യുമുലസ് oocyte സെൽസ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇത്. ഇൻവിട്രോ കൾച്ചറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബെഞ്ച് ടോപ്പ് ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സിന്റെ ചിത്രമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഭ്രൂണ വളർച്ചയുടെ ആദ്യ 5 ദിവസങ്ങളിൽ അവ കടന്നു പോകുന്ന വിവിധ ഘട്ടങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. 7 ദിവസം പ്രായമായ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫറിന് യോഗ്യമായ പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ ഒരു ഭ്രൂണത്തെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം. ഞങ്ങളുടെ പൂനെ ലബോറട്ടറിയിൽ നിന്നെടുത്ത എംബ്രിയോകളുടെ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിന്റെ ചിത്രമാണ് ഇത്. നമ്മൾ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചു വന്നിരുന്ന എല്ലാ പ്രക്രിയകളുടെയും ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു സമ്മറൈസ് ഫ്ലോ ഡയഗ്രമാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാതാവ് പശുവിൽ നിന്നും OPU പ്രക്രിയ വഴി അണ്ഡം ശേഖരിക്കുന്നതാണ് ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ്. ഇതില് ശേഖരിച്ച അണ്ഡങ്ങളെ ഇൻവിട്രോ മെച്ചുറേഷൻ എന്ന പ്രക്രിയ വഴി പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്താനായി ശ്രമിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം പുരുഷ ബീജവുമായി ചേർത്ത് ലബോറട്ടറിയിൽ വെച്ച് ബീജസങ്കലനം നടത്തുന്നു. ശേഷം 7 ദിവസത്തേക്ക് ഇതിനെ കൾച്ചർ ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫറിന് യോഗ്യമാക്കുന്നു. 7 ദിവസം പ്രായമായ ഭ്രൂണത്തെ ഫ്രഷ് എംബ്രിയോ ആയി ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ശീതീകരിച്ച ശേഷം പിന്നീടുള്ള ഉപയോഗത്തിനായി മാറ്റിവെക്കുകയോ ചെയ്യാം. 7 ദിവസം പ്രായമുള്ള ഭ്രൂണത്തെ ലബോറട്ടറിയിൽ നിന്നും കർഷകന്റെ ഫാമിൽ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടി എത്തിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാബ് മിക്സ് ഇൻക്യുബേറ്റർ ആണ് ഇത്. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ET-IVF വാൻ കർഷകന്റെ ഫാമിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് അണ്ഡശേഖരണം മുതൽ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രക്രിയകളും അവിടെ തന്നെ നിർവഹിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലപ്പോൾ കർഷകരുടെ ഫാമിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന ഉയർന്ന ജനിതക ക്ഷമതയുള്ള പശുക്കളുടെ അണ്ഡങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ പുനെ ഫാമിൽ എത്തിച്ച് ഭ്രൂണം തയ്യാറാക്കി തിരികെ കർഷകന്റെ ഫാമിൽ എത്തിച്ച് അവിടെയുള്ള സറോഗേറ്റ് പശുക്കളിൽ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ഭ്രൂണത്തിന്റെയും ഇതിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻക്യുബേറ്ററിന്റെയും ഞങ്ങളുടെ ET-IVF വാനിന്റെയും ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവ. IVF വാനിന്റെ വീണ്ടും ചില ചിത്രങ്ങൾ. ഇതുവരെ 8 ഇനം ഇന്ത്യൻ പശുക്കളിലും 2 ഇനം വിദേശ പശുക്കളിലും മുറ എരുമകളിലും ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ JK ട്രസ്റ്റ് വളരെ ഫലപ്രദമായി പ്രയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ പൂനെ ലാബിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയ കാറ്റിൽ ഫാമും പ്രവർത്തനം നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഫാമിലെ ഏതാനും ചില പശു ഇനങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇനി വരുന്നത്. ഗീർ ഡോണർ കൗസ്, സഹിവാൾ, ജേഴ്സി. വിദേശത്തു നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഭ്രൂണത്തിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ജേഴ്സി കിടാരികളാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വിദേശത്തു നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഭ്രൂണത്തിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള HF കിടാവാണ് ഇത്. ഞങ്ങളുടെ ഇതുവരെയുള്ള നേട്ടങ്ങളുടെ ചുരുക്കം. ശീതീകരിച്ച ഭ്രൂണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കന്നുകുട്ടിയെ ഞങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഗോപാൽ നഗറിൽ ഒരു ധർപ്പാർക്കർ കിടാവിനെയാണ് ഈ പ്രകാരം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. രാധ എന്ന ഒരു ഗീർ പശുവിൽ നിന്നും 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 14 കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗൗരി, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗൗരി എന്ന അത്ഭുത ഗീർ പശുവിൽ നിന്നും ഇതുവരെ 77 ഗർഭധാരണങ്ങളും 26 കുട്ടികളെയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 100 കുട്ടികളാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത് ഗൗരിയിൽ നിന്നും. അതുപോലെ ഇതുവരെ 4000-ൽ പരം ഭ്രൂണങ്ങളും 200-ൽ പരം IVF കുട്ടികളും JK ട്രസ്റ്റ് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ 34-ൽ പരം ഫാമുകളിൽ ഞങ്ങൾ ET-IVF സേവനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 100-ൽ പരം
IVF കന്നുകുട്ടികൾ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗത്തുള്ള ഫാമുകളിൽ വളർന്നു വരുന്നു. 100ഓളം പശുക്കൾ IVF ഭ്രൂണത്തെ വെച്ച് ഗർഭാവസ്ഥയിലുമാണ്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഞങ്ങളുടെ IVF ET പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളാണ് ഇനിയുള്ള സ്ലൈഡുകളിൽ. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 19 ഫാമുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഇന്ദാപൂരിലുള്ള ഒരു ഫാമിലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് ഇത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഫാം രാജഹൻസ് ഡയറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫാം. ഇത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ട്രസ്റ്റിന്റെ കീഴിലുള്ള KVK ബാരാമതി എന്ന സ്ഥലത്ത് ചെയ്ത IVF പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പല ഫാമുകളിലായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചില IVF കുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം. ഗുജറാത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആകെ തുകയാണ് ഇത്. ഗുജറാത്തിലെ ഒരു ഫാമിലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനമാണ് മെലോഡി മാതാ ഗിർ ഗോശാലയിൽ. ഗുജറാത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവിധ ജില്ലകളിലായി ഇതുവരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള IVF കന്നുകുട്ടികളിൽ ചിലവയുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ വൈക്കത്തടുത്തുള്ള ആമ്രോ ഡയറി ഫാമിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾ അവിടെ സേവനം നൽകി വരുന്നു. ഇതുവരെ 29 പശുക്കൾ IVF ഭ്രൂണത്തെ കൊണ്ട് ഗർഭവതികളായിട്ടുണ്ട്. ആമ്രോ ഫാമിലെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രമാണിത്. രാജസ്ഥാനിലെ ഒരു ചൈൽഡ് ഡയറി ഫാം, അവിടുത്തെ ചിത്രമാണിത്. ഹരിയാനയിലെ ചിത്രം, ഹരിയാനയിലെ 2 ഫാമുകൾ, ഹരിയാനയിലെ ഒരു ഫാമറുടെ അടുത്തുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ചിത്രം. ഹരിയാനയിൽ ജനിച്ച ഒരു IVF കാഫ്. പഞ്ചാബിലും ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചാബിൽ പ്രധാനമായും HF ഇനത്തിലുള്ള പശുക്കളിലാണ് ഞങ്ങൾ സർവീസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. റോഡേ ഡയറി ഫാം എന്ന ഈ ഫാമിലാണ്. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഈ HF ഫാമിൽ ആദ്യ പ്രസവത്തിൽ തന്നെ 10,000 ലിറ്ററിൽ കൂടുതൽ പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് 2 വർഷത്തോളം ഗർഭധാരണം സാധ്യമാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത ഈ HF പശുക്കളിൽ നിന്നും കുട്ടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായി അവർ തന്നെ ET IVF സാങ്കേതിക വിദ്യ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായി ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ഉദ്യമം ഫലവത്താവുകയും ചെയ്തു. ഇത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്ലയന്റ് ആണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ജനിച്ച ഒരു IVF കന്നുകുട്ടിയാണ് ഇത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ശ്രീ വെങ്കടേശ്വര വെറ്റിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റി തിരുപ്പതിയുമായി ചേർന്ന് ഒരു ഓങ്കോൾ പുങ്കനൂർ ബ്രീഡ് കൺസർവേഷൻ പ്രൊജക്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 520 ഓങ്കോൾ IVF എംബ്രിയോകളും 14 പുങ്കനൂർ IVF എംബ്രിയോകളും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ലാം ഫാമിലെ ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് റിസർച്ച് സെന്ററിന് ഞങ്ങൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് SVVU തിരുപ്പതിയിലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ചിത്രമാണ്. മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടങ്ങൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ശീതീകരിച്ച് സൂക്ഷിച്ച ഭ്രൂണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പശുക്കുട്ടിയാണ് ഈ 2ാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. കുട്ടി ധാർപാർക്കർ ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതും അതിന്റെ സറോഗേറ്റ് മദർ HF ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതുമാണ്. കൃഷ്ണ എന്നാണ് ഇതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് കർഷകന്റെ ഫാമിൽ ജനിച്ച ആദ്യത്തെ IVF കുട്ടിയാണ്. ഗീർ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഈ കുട്ടിക്ക് വിജയ് എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഇതിന്റെ ജനനം. ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് പത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള വാർത്തയാണ് ഇത്. ഇത് മറ്റൊരു ന്യൂസ് പേപ്പർ കട്ടിംഗ് ആണ്. കർഷകന്റെ ഫാമിൽ ജനിച്ച ആദ്യത്തെ ധാർപാർക്കർ IVF കാഫാണ് ഇത്. നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ രാധ എന്ന ഒരു ഗിർ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പശുവിൽ നിന്ന് 1 വർഷത്തെ കാലയളവിനുള്ളിൽ 14 കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നു. രാധയും രാധയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമാണ് ഈ ചിത്രത്തിലുള്ളത്. ഗൗരി എന്ന ആ അത്ഭുത പശുവിന്റെ വിവിധ വിവരങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം. ഗൗരിയിൽ പല തവണയായി പല ദിവസങ്ങളിലായി ചെയ്തിട്ടുള്ള അണ്ടശേഖരണത്തിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഭ്രൂണങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം.
ഗൗരിയുടെ ഇതുവരെ ജനിച്ച 26 കന്നുകുട്ടികളുടെ വിശദ വിവരങ്ങളാണ് ഇത്. ഗൗരിയുടെ ജനിച്ച കന്നുകുട്ടികൾ വിവിധ ഫാമുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെന്ന് കാണാം. ഗൗരിയുടെ തന്നെ കുറെ കുട്ടികൾ ഞങ്ങളുടെ വടക്കാവ് ഫാമിലും ഉണ്ട്. അവയുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവ. പശുക്കൾക്ക് പുറമെ എരുമകളിലും ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പൂനെക്കടുത്ത് ഏകദേശം 1500-ലധികം എരുമകളുള്ള സോണാവാനെ ഡയറി ഫാമിൽ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഞങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ചു. ഇതിലൂടെ 8 എരുമകൾ ഇപ്പോൾ ഗർഭവതികളാണ്. ഇതിൽ ഗർഭവതിയായ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ എരുമയുടെ ഭ്രൂണങ്ങൾ മറ്റു 3 റെസിപ്പിയന്റ് എരുമകളിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അവ ഗർഭിണികളാണ്. 2020 സെക്രട്ടറി അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഞങ്ങളുടെ പൂനെ ഫാമും പൂനെ ലാബോറട്ടറിയും വിസിറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇത്. ഞങ്ങളുടെ പൂനെ IVF ഫെസിലിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാർക്ക് എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫറിലും IVF-ലും ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ നേട്ടങ്ങളുടെയും പിന്നിലെ IVF ടീമാണ് CEO ഡോക്ടർ ശ്യാം ജവർ, ചീഫ് പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ വിനോദ് പാട്ടീൽ, ഡോക്ടർ അമോൽ സഹാരെ, ഡോക്ടർ കൈലാഷ് കദം, ഡോക്ടർ സഞ്ജയ് ദഗുഡു, ഡോക്ടർ സഞ്ജീവ കുമാർ, Mr. Ramakant Sahu, and Mr. Akash Chaudhary. Thank you. Sir, over to you, sir. Thank you very much, Dr. Pensi. Now, I will introduce you to Mr. Murli Nair, who has been one of our beneficiary in Kerala, where we started the IVF work with him. Let me tell you about, just give me a few seconds. I just need 1-2 seconds. I'll be with you. Mr. Murli Nair, is a founder. Rajan, you can, Murli Nair is a founder and CEO of the Ambro Freight and Shipping Services Limited. And he has been in the logistic industry for the last 41 years. So his main activities are Ambro Freight and Shipping Services. And then the other activities are the Ambro Aviation. And the last but not the least, Ambro Dairies, which is a latest venture for the last 2 years. And that's where we came in contact with each other. And he came and met us about 2 years back. And with the adoption of IVF technology and ET technology, we could establish about 29 pregnancies at his farm by flying the IVF embryos right from Pune to his lab in Cochin. No doubt, we took all these IVF embryos into the flight without taking air ticket for them. And they were as a accompanied hand baggage with us. There was no problem. So with that, we could establish these pregnancies in Kerala for the first time, and IVF cows will be born at his farm for the first time. Now, the way in which he is taking up the whole project is phenomenal. He has been very selective, and I think it is going to be one of the best gear genetics farm, not only in Kerala, but all over the country. And people they will be very happy in due course of time to visit his farm and get the genetics from his farm, the way in which he is going in a very systematic and a methodological scientific way. Now I request Mr. Nair to present his views. Thank you. Over to Mr. Nair. Thank you, Doctor. Thank you, Dr. Shyam, for the invite. And I would say that I am really, really humbled
for your kind gesture. So, എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് മുരളി നായർ എന്നാണ്. ഞാൻ വൈക്കത്താണ് എൻ്റെ ഫാം. ഡോക്ടർ ശ്യാം പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ മെയിൻ ബിസിനസ് ഇതല്ല, എനിക്ക് വേറെ ബിസിനസ്സുകളുണ്ട്. ഇത് 1918 ഞാൻ ഒരു 6 പശുവിനെ വെച്ച് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ച് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനം ഇന്ന് 145 പ്യുവർ ഒറിജിനൽ ഗീർ എല്ലാം ഗുജറാത്തിൽ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഡോക്ടർ ശ്യാമിനെ ഞാൻ 2 വർഷം മുമ്പാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അന്ന് മുതൽ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഒരു ഗുരുവാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഡ്വൈസ് പ്രകാരമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ലാബ് ഇവിടെയുണ്ട്. ഞാൻ JK ട്രസ്റ്റുമായിട്ട് ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഫാമിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് സർവീസ് കിട്ടും. പക്ഷെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഡോക്ടർ ശ്യാം ആയിരിക്കും, അവരുടെ ടീമും ആയിരിക്കും ഇതിൽ. അതുകൂടാതെ ഞങ്ങൾ ബ്രസീലിൽ നിന്ന് ഗീർ എംബ്രിയോ ഞങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ പശുക്കളെയും ഗീർ പശുക്കളുടെ എംബ്രിയോ എല്ലാം ഞങ്ങൾ ബ്രസീലിൽ നിന്നാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിൽ 28 പ്രഗ്നൻസീസ് ഉണ്ട്. അതിൽ 16 പ്രഗ്നൻസി സെക്സ് സെമൻ കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഈ സെക്സ് സെമൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പെൺകുട്ടികളായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്, പെൺകിടാക്കളായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഒരു കാര്യമാണ്. രണ്ടാമത് ഗീർ പശു തന്നെ വേണമെന്നില്ല. ഇപ്പം ഗീർ കിടാക്കളെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഗീർ പശുക്കൾ തന്നെ വേണമെന്നില്ല. അത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ പ്രിൻസി പറഞ്ഞാണ്. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഗർഭപാത്രം കിട്ടിയാൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സർവഗേറ്റ് പശുവിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗർഭപാത്രം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ കണക്കിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഗീർ പശു മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾ സായിവാൾ പ്ലസ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വെച്ചൂർ പശു അങ്ങനെയുള്ള മുതലായ നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് കുള്ളൻ അങ്ങനെയുള്ള പശുക്കളെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിൽ. ആദ്യമായിട്ട് ഡോക്ടർ ശ്യാമുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒങ്കോൾ പശുവിനെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതും ഇമ്പോർട്ട് സെമൻ ബ്രസീലിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരിക. ഈ ബ്രസീൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ബ്രസീൽ ഒരു 100 വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ കുറെ പശുക്കളെ അവരുടെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി. അവർ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവർ ഇതുണ്ടാക്കിയത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത്ര സെലക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിരികെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഗതികേട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ കുറെ വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല. കാരണം ഡോക്ടർ ശ്യാം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഫാമിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ജനറ്റിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു പാല് കിട്ടുന്ന നല്ല ഒരു പശുവിനെ വേണമെങ്കിൽ ET അല്ലാതെ വേറെ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഫാമിൽ ഒരു 10-30 ലിറ്റർ 40 ലിറ്റർ തരുന്ന പശുവിൻ്റെ അണ്ടം എടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബുള്ളുമായിട്ട് എംബ്രിയോ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 20% എങ്കിലും ഇൻക്രീസ് വരും അടുത്ത ജനറേഷൻ. അങ്ങനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ്ങിലും മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനി ഭാവി അതിലേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നോർമൽ ബ്രീഡിങ് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഫാം വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വൈക്കത്താണ്, കിഴക്കേ നടയിൽ ആറാട്ടുളകരയിലാണ്. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ, യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഓവർ. Thank you very much, Mr. Nair. And now I would like to introduce you a very distinguished guest of ours who has taken out time and came to attend the webinar and agreed to deliver a guest lecture for the benefits of the farmers in general, but farmers of Kerala in particular. Dr. Jose James is the managing director. Rajan, you can put on his video. He is the managing director of Kerala Livestock Development Board. Dr. Jose is a master of veterinary science in the subject of animal nutrition. And for the past 31 years, more than 31 years, he's been working with the Kerala Livestock Development Board in various techno-administrative capabilities. He has been working as a managing director of KLD board since 2013. Sir, once again, we are very much thankful for accepting our invitation, and I request you to deliver your speech. Thank you very much. Over to Dr. Jose. Sir, please unmute. Jose, sir, please unmute.
Okay. Is it okay now? Yes, sir. Fine. So, a very good afternoon for all of you. And Dr. Shyam, I thank you very much for inviting me for this webinar. And Dr. Princey, who gave an excellent presentation on the flow or the sequence of action involved in this highly advanced technology, which is going to create miracles in the, the animal reproduction system of the country as well as in the globe. See, here I actually, I am not a reproduction specialist, but I just want to share with you some experiences which the Kerala Livestock Development Board had in this area. Not the IVF I am talking actually, because we are now into IVF only. So can I now go to Malayalam? Yeah. See, Kerala Livestock Development Board, അഥവാ കേരള കന്നുകാലി വികസന ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേരളത്തിലെ ആളുകൾക്കെല്ലാം അറിയാം, ഇത് ഇൻഡോ സ്വിസ് പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് 1964 ഉത്ഭവിച്ച ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ കന്നുകാലി വികസന ബോർഡാണ് കേരള ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ്. ഒരു പക്ഷേ 2000 ആണ്ടുകളിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കന്നുകാലി വികസന ബോർഡുകൾ രൂപീകൃതമായത് തന്നെ ഈ കേരള ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡിന്റെ ഒരു മോഡൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് മാത്രം വരികയാണ്. ഈ KLD ബോർഡിന്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രവർത്തന മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് കേരള സംസ്ഥാനത്തിനകത്തുള്ള കൃത്രിമ ബീജാധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് സംസ്ഥാന കന്നുകാലി പ്രജനന നയം അനുസരിച്ചുള്ള വിത്തുകാളുകളുടെ ബീജം ഗാഢശീതീകരിച്ച് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ, അതായത് എല്ലാ 21 ദിവസം കൂടുമ്പോഴും ഈ ബീജം ഈ കേരളത്തിലെ ബീജാധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കർത്തവ്യം. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ 2962 കൃത്രിമ ബീജാധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിന്റെ 84% സംസ്ഥാന മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പാണ്. കുറേയൊക്കെ പാൽ സൊസൈറ്റികളുടെ കീഴിലുണ്ട്, മറ്റ് പ്രൈവറ്റ് സെന്ററുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ കൃത്രിമ ബീജാധാനം ഒരു പക്ഷേ ഏതാണ്ട് 50 വർഷത്തിലധികമായി കാണും തുടങ്ങിയിട്ട്. കൃത്രിമ ബീജാധാനം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടെക്നോളജി പോലും, അതിൻ്റെ ഒരു അഡോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു 40% ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ ഈ 2019 സെപ്റ്റംബറിൽ ദേശീയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ പ്രോഗ്രാം, ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് പാക്കേജ്, ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ അതിലും കേരളം ഇല്ല. കാരണം കേരളത്തിലെ കൃത്രിമ ബീജാധാനത്തിന്റെ കവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 95% മുകളിലാണ്. അതായത് കേരളത്തിലെ പ്രജനനത്തിന് പാകമായ കന്നുകാലികളിലെ 95%-ലധികവും കൃത്രിമ ബീജാധാനത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ആമുഖം. KLD ബോർഡിനെ സംബന്ധിച്ച് ഡോക്ടർ പ്രിൻസി പ്രസന്റ് ചെയ്തതും ഡോക്ടർ ശ്യാം പറഞ്ഞതുപോലെ, നമ്മൾ ഈ IVF എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജിക്ക് മുമ്പ് ആദ്യം രാജ്യത്ത് വന്നത് ഭ്രൂണമാറ്റമായിരുന്നു, എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ. 1990, അതായത് 30 വർഷം മുമ്പ് തന്നെ മാട്ടുപ്പെട്ടി ഫാമില് KLD ബോർഡും ഭ്രൂണമാറ്റ പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. KLD ബോർഡ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്നത്തെ മിൽമ, അതായത് കേരള കോഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ, ഡോക്ടർ ജയചന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കർഷകരുടെ വീടുകളിൽ പോയി സർജിക്കൽ മെത്തേഡിലും അല്ലാതെയും ഭ്രൂണം ശേഖരിച്ച് മറ്റ് കർഷകരുടെ പശുക്കളിൽ ഇത് നിക്ഷേപിക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വളരെ വിജയകരമായി ഏതാണ്ട് 1-2 വർഷം നടത്തിയെങ്കിലും ഇതിന് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വളരെ വലുതായതുകൊണ്ട് അത് ക്രമേണ ഇല്ലാതാവുകയായിരുന്നു. KLD ബോർഡിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ടെക്നോളജി പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ വിത്ത് കാളകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്കറിയാം, സംസ്ഥാനത്തിന് ആവശ്യമായ വിത്ത് കാളകളെ ഇന്ന് കാണുന്ന പോലെ ഒരു കേന്ദ്രീകൃതമായ ബുൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഒന്നും അന്ന് രാജ്യത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ KLD ബോർഡിന് വേണ്ടുന്ന വിത്തുകാളകളെ, ഏറ്റവും നല്ല വിത്തുകാളകളുടെ കുട്ടികളെ കൂടുതലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക, നല്ല പശുക്കളുടെ കുട്ടികളെ കൂടുതലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക, എത്രയും വേഗത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക, ഈ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ KLD ബോർഡിൽ ഏതാണ്ട് 94 പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി. അന്ന് ഒരു സ്വിസ്
ടെക്നോക്രാറ്റ് ഡോക്ടർ പീറ്റർ റൈക്കർട്ടിന്റെ കീഴിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന 4 സീനിയർ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർമാർക്ക് ഇതിന്റെ പരിശീലനം നൽകി. മാട്ടുപ്പെട്ടിയിൽ ഒരു ഭ്രൂണമാറ്റ സാങ്കേതിക വിദ്യ പ്രയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ലബോറട്ടറി ആരംഭിച്ചു. ഒപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാന മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള 3 ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു. ഈ ടെക്നോളജി കർഷകരുടെ ഇടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു ട്രയലായിരുന്നു അത്. പക്ഷേ ആ പദ്ധതി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലൊരു വിജയം കണ്ടില്ല. KLD ബോർഡ് അന്നും ഞങ്ങളുടെ ഫാമുകളിൽ വിത്തുകാള ഉൽപാദനത്തിന് ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുന്നു. പക്ഷേ ഫീൽഡിൽ അത് നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് ധാരാളം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി KLD ബോർഡ് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ മാട്ടുപ്പെട്ടി ഫാമിന് ചുറ്റുമുള്ള അടിമാലി പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ കർഷകരുടെ ഇടങ്ങളിൽ പോയി ഏറ്റവും നല്ല പാലുൽപാദനം കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പശുക്കളിലെ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട പ്രജനന മൂല്യം ഏറ്റവും ഉയർന്ന കാളകളുടെ ബീജം ഉപയോഗിച്ച് അതിൽ നിന്നും ഭ്രൂണം ശേഖരിച്ച് ആ ഭ്രൂണത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന പശുക്കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അത് കർഷകന് കൊടുക്കുന്നു, കാളക്കുട്ടിയാണെങ്കിൽ KLD ബോർഡ് എടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് KLD ബോർഡ് ഒരു 2000 വരെയൊക്കെ അങ്ങനെ നടത്തി പോന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫാമില് കൃത്യമായിട്ടും സങ്കരവർഗ പശുക്കളിൽ ആവശ്യാനുസരണം ഞങ്ങൾ ഭ്രൂണമാറ്റ പ്രക്രിയയിലൂടെ വിത്തുകാള കുട്ടികളെ കൊണ്ടേയിരിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ KLD ബോർഡിന്റെ ഇന്റേണൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിലും മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകൾക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്ന വിത്തുകാളകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഭ്രൂണമാറ്റ സാങ്കേതിക വിദ്യ മാട്ടുപ്പെട്ടി ഫാമിലുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കുളത്തൂപ്പുഴ ഫാമിൽ ഡോക്ടർ അനൂപിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇതൊരു ലാർജ് സ്കെയിലല്ല. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ കൺസർവേഷൻ ആംഗിളും, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഡിജിനസ് ബ്രീഡ്സിൽ KLD ബോർഡ് ഈ ഭ്രൂണമാറ്റ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. 2018-19 ഏതാണ്ട് 10 ലബോറട്ടറികളെ, ഭ്രൂണമാറ്റ ലബോറട്ടറികളെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ET നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഭാവിയിൽ IVF ലബോറട്ടറികളായി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി. അതിലൊന്നായിരുന്നു KLD ബോർഡിന്റെ മാട്ടുപ്പെട്ടി ഫാം. ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും 1-2 ജനുസുകളിൽപ്പെട്ട പശുക്കളിൽ നിന്നാണ് ഭ്രൂണം ശേഖരിക്കുവാനായിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. അതിൽ കേരളത്തിന് കിട്ടിയിരുന്നത് സഹിവാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇനവും കേരളത്തിന്റെ തനത് ജനുസായ വെച്ചൂർ എന്ന ഇനത്തും ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങള് മാട്ടുപ്പെട്ടിയിലെ ലബോറട്ടറി ഈ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടിയിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ ശക്തിപ്പെടുത്തി IVF നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുമുള്ള രീതിയിൽ ആ ലബോറട്ടറിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തി. അതോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ സഹിവാളിന്റെ ഡോണേഴ്സ് മേടിച്ചു, വെച്ചൂരിന്റെ ഡോണേഴ്സിനെയും മാട്ടുപ്പെട്ടിയിൽ നിർത്തി ഞങ്ങൾ അതിൽ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ കഴിഞ്ഞ വർഷം 2019 ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഈ ETയിലൂടെ ഇന്നിപ്പോ മാട്ടുപ്പെട്ടി ഫാമിൽ ഏതാണ്ട് 12ഓളം കുട്ടികൾ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 26ഓളം പ്രഗ്നൻസികൾ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഞങ്ങൾ പ്രായോഗികമായി കണ്ട ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നേരത്തെ ഇവിടെ പൊങ്കന്നൂരിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ET ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വളരെ ചെറിയൊരു ബ്രീഡ്, മാക്സിമം വന്നാൽ 4 അടി അല്ലെങ്കിൽ 120 സെന്റിമീറ്റർ പൊക്കമുള്ള വെച്ചൂർ പശു, അതിന് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ കത്തീറ്ററുകൾ നമ്മൾ നോർമലി മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നത് ഇതിന്റെ ജെനിറ്റേലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രത്യുൽപാദന അവയവം വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഈ വെച്ചൂറിനെ സംബന്ധിച്ച്. നമുക്ക് എംബ്രിയോ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാക്കി അത് ഫ്ലഷ് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സിലൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് വെച്ചൂരിലുണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രാജുവലി അതിപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുന്നു. പക്ഷേ മറ്റ് ബ്രീഡുകളുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, മറ്റ് ജനുസുകളുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മുടെ സങ്കരവർഗം അല്ലെങ്കിൽ സഹിവാളൊക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വെച്ചൂരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എംബ്രിയോ ഹാർവസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് ഇൻ കമ്പയർ ടു അതർ ബ്രീഡ്സ്. സഹിവാള് വളരെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ പോകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് 14 എംബ്രിയോ വരെ ഒരു സ്ട്രെച്ചിൽ സഹിവാളിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സഹിവാളിന്റെയും വെച്ചൂരിന്റെയും കുട്ടികൾ ഞങ്ങളുടെ മാട്ടുപ്പെട്ടി ഫാമിൽ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 12 കുട്ടികളായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു 26 പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു 3-4 മാസമായിട്ട് ഈ ആക്ടിവിറ്റി കുറച്ചൊന്ന് സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അടുത്ത ഘട്ടമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് IVF-ന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ഞങ്ങളുടെ 4 ഡോക്ടേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർ NDDB, ഉത്തരാഖണ്ഡ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ്, പിന്നെ NDRI, IVRI 4ഇടത്തും ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞു. We are going to send 2 officers for IVF training in JK Trust also. ഞങ്ങൾ 2 പേരെ അയക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റിൽ നിർദ്ദേശം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അംഗീകരിക്കും എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ. ഇനി അത് അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും
JK ട്രസ്റ്റിന്റെ ഫീയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ ആദ്യത്തെ ബാച്ചിൽ തന്നെ KLD ബോർഡിൽ നിന്നും ഈ IVF-നും വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന് അയക്കുവാനായിട്ടുള്ള നടപടികളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. IVF ഞങ്ങൾ ഒരു ലബോറട്ടറിയിലെ ആംഗിളിൽ ഞങ്ങളുടെ ടീം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡോക്ടർ അനൂപാണ് ഇതിന്റെ ഹെഡ്. ഡോക്ടർ അവിനാഷ് കുമാർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ രമേശ്, പിന്നെ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ കിരൺ ദാസ്, ഡോക്ടർ കാർത്തിക് കുട്ടൻ, ഇങ്ങനെ ഒരു 4-5 ഓഫീസേഴ്സ് ഇതിൽ ഫുൾ ടൈം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതില് IVF എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഔസൈറ്റ് ആസ്പിറേഷൻ പമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് മാർച്ചിൽ കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നു. അത് കൂടെ കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻ സാഹിവാൾ. അപ്പോൾ ഇത് ആണ് ഞങ്ങളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ KLD ബോർഡ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കേരളത്തിലെ കർഷകരെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലും KLD ബോർഡ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതൊരു ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനമാണ്. കേരളത്തിലെ പശുക്കൾക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കേരള സർക്കാരിന്റെ ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രതിബദ്ധത ഈ സംസ്ഥാനത്തോടാണ്. അപ്പോൾ മികച്ച വിത്തുകാളുകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സെമെക്സിൽ നിന്ന് എംബ്രിയോസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 330ഓളം HF-ഉം അതുപോലെ 160ഓളം ജേഴ്സി എംബ്രിയോസ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. ഞങ്ങളുടെ 3 ഫാമിലെ റെസിപ്പിയൻസിൽ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഓഫീസേഴ്സ് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ജേഴ്സി ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൗലാഹലമയുടെ ഫാം, ഇടുക്കിയിലെ ഫാമിൽ 14 എംബ്രിയോ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന് മുമ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതിൽ 6 പ്രഗ്നൻസി ആയി കൺഫേംഡ് ആണ്. ഇനി HF ഞങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ ബീഡജ് NDDB ഡയറി സർവീസസിന്റെ കീഴിലുള്ള സബർമതി ആശ്രം ഗോശാലയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ സാഹിവാളിന്റെ ഗിറിന്റെ എംബ്രിയോ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അതും ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലെ റെസിപ്പിയൻസിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നേരത്തെ മിസ്റ്റർ മുരളി നായർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരു ടെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഫാമുകൾ, പണ്ട് സ്മോൾ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിരുന്നു, വളരെ ചെറുകിട കർഷകരായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ന് ആ സിസ്റ്റം മാറിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ കമേഴ്ഷ്യൽ ഡയറി ഫാംസ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിജിനസ് ബ്രീഡ്സിനെ കൂടുതലായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡൻസി കേരളത്തിലെ കർഷകരുടെ ഇടയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ 2012 നിന്ന് 2019 ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസിലും അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളൊരു 5 വർഷം കൊണ്ട് KLD ബോർഡ് തന്നെ നാടൻ പശുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം പദ്ധതികൾ, ഓഫ് കോഴ്സ് കേരള സർക്കാരിന്റെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും ധനസഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങളത് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തില് കഴിഞ്ഞ 10-20 വർഷമായിട്ട് കന്നുകാലികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരും. പക്ഷെ 2019 ആയപ്പോൾ കന്നുകാലികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞില്ല. സങ്കരവർഗത്തിന്റെ എണ്ണം ഏതാണ്ട് അതേ പടി തുടരുന്നു. നാടൻ പശുക്കളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധന ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ നാടൻ പശുക്കളോടുള്ള ആ ഒരു താല്പര്യം കേരളത്തിലെ കർഷകർക്ക് കൂടുതലായി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ധാരാളം സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും KLD ബോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കർഷകർക്ക്, നാടൻ പശുക്കളെ വളർത്തുന്നവർക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ്, ഫ്രീ ഇൻസെമിനേഷൻ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വെച്ചൂർ പശുവിന് ഞങ്ങൾ സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ് ഫാർമേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ പോയിട്ട് ഡോക്ടർ സജീവ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ വെച്ചൂരിന്റെ നാച്ചുറൽ ട്രാക്സിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആലപ്പുഴ പോലുള്ള ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വെച്ചൂർ പശുക്കളുടെ പാല് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ല വെച്ചൂറിന്റെ സെമൻ ഇൻസെമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ മെയിൽ കാഫ്സിനെ ഞങ്ങൾ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുന്നു. ഈ മെയിൽ കാഫിന്റെ സെമനാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് കേരളത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ആദ്യകാലത്ത് വെച്ചൂറിന്റെ ബുൾസിനെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ചില എന്താ പറയുക ബെസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ പോലും മിൽക്ക് റെക്കോർഡ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അക്രഡിറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ A ഗ്രേഡ് സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ സെമൻ സ്റ്റേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ചില നോംസ് ഫോളോ ചെയ്തേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രൈവറ്റ് ഓൺടർപ്രണർ പോലെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഞങ്ങൾക്ക് കാള മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരിക, പശു മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് കേരളത്തിലെ കർഷകന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. വി ആർ ബൗണ്ട് ടു ഫോളോ സർട്ടൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. അതുപോലെ ഡിസീസ് സ്ക്രീനിങ്, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ റെസിപ്പിയൻസും ഞങ്ങളുടെ ഡോണേഴ്സും ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ ഞങ്ങളുടെ ബുൾ മദേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ബുൾസ് ആർ റെഗുലർലി സ്ക്രീൻഡ്. ഞങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക SRDDL ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ലാബുണ്ട്, മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആനിമൽ ഡിസീസ്, ഇവരുടെ സ്ക്രീനിങ്ങും ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം. അപ്പോൾ ഓൾ ദ ആനിമൽസ് ആർ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഹെൽത്തി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഹേർഡിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ വി ആർ കോൺഫിഡന്റ് ദാറ്റ് വി ആർ നോട്ട് ഞങ്ങളിത് അങ്ങോട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ പറ്റി ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ഒരു സാധാരണ കർഷകനിൽ ഇത് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു അനുഭവം വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടുവന്നത്. ഒന്ന്, ഇത് നല്ലൊരു ടെക്നോളജിയാണ്, നമുക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല. IVF ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ടെക്നോളജി. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത് കർഷകരുടെ അടുത്തേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും?
ഇതിന് വരുന്ന ഒരു ഭാരിച്ച ചെലവ്, ഇതിന് വരുന്ന ആ ഒരു സ്കില്ല്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ തന്നെ സെക്സ്ഡ് സെമൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിനകത്ത് 302 ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ സെന്റേഴ്സിലെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിലെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പക്ഷെ പ്രോബ്ലം സെക്സ്ഡ് സെമൻ പോലും ഒരു പ്രത്യേക സ്കില്ല് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഹൗ ഫാർ ദാറ്റ് സ്കിൽ ക്യാൻ ബി ഇംബൈബ്ഡ് ബൈ ദി വെറ്ററിനറിയൻസ് അത് ഇൻ ദ ഫീൽഡ്, അതൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ 3-4 ഡോക്ടർമാര് KLD ബോർഡിന്റെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിന്റെയോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആളുകൾ പോയി കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും പോയി ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് വേണ്ടുന്ന ചെലവ്, ഇതിന്റെ കൺസ്യൂമബിൾസിന്റെ കോസ്റ്റ്, ഹോർമോൺ കോസ്റ്റ്, ഈ ഡോണേഴ്സിന്റെ മെയിൻ്റനൻസ്, ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു ചെലവ് ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ JK ട്രസ്റ്റ് പോലെ ഇതിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ, they should persuade the governments ഈ ടെക്നോളജി എങ്ങനെ കർഷകരുടെയൊക്കെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അതിന് എങ്ങനെ അത് സബ്സിഡൈസ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് ഫീൽഡിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. കാരണം കർഷകർ ഇത് നേരിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. കാരണം കേരളമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇൻസെമിനേഷൻ പോലും ഫ്രീ ആണ്. കേരള ഇസ് നോട്ട് ചാർജിങ് ദ ഫാമേഴ്സ് ഫോർ ഇൻസെമിനേഷൻ അൺലൈക്ക് മെനി അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ്. അവിടെ ഇത്രയും കോസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനം സബ്സിഡി ഇല്ലാതെ കൊണ്ടുപോകുക പ്രായോഗികമായിട്ടും ഒരു സാധാരണ കർഷകന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് പശുക്കളെ വളർത്തുന്ന കർഷകരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ടെക്നോളജി ഇംബൈബ് ചെയ്യുന്നതിൽ, ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ മുരളി നായർ പറഞ്ഞ പോലെ, അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബിഗ് ഹേർഡ് ആൻഡ് അവർ നന്നായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഫാമുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാം. രണ്ടാമത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കേരളത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഇവിടെ പോപ്പുലേഷനിൽ ഒരു 94% സങ്കരവർഗ പശുക്കളാണ്. മറ്റ് ബ്രീഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിന്റെ മെയിൻ ബ്രീഡ് നാടൻ വെച്ചൂരാണ്. വെച്ചൂർ ഒരു ഫാൻസി ബ്രീഡായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതിന് വളരെ വില കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ഈ IVF-ന് പ്രായോഗികമായി ഞങ്ങൾ കണ്ട ചില പ്രശ്നങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെറിയ ബ്രീഡായപ്പോൾ ET-യിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു IVF-ൽ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ഈ പല പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കിട്ടും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പിന്നെ വേറെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കർഷകരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഈ ടെക്നോളജി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ഒരു അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിട്ട്, ഇപ്പം ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളെ വെബിനാർ, ഇത് എത്രത്തോളം റീച്ച് വരുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇതുപോലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് കുറച്ചുകൂടെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പുകളാണ് ഇതിൽ താല്പര്യം കാണിക്കേണ്ടത്. KLD ബോർഡിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം, KLD ബോർഡ് ഈസ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി. വി പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഇൻപുട്സ്. ഞങ്ങൾ ഇൻപുട്സ് ഉണ്ടാക്കി വേറൊരു ഏജൻസി ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഇനി ആ ഏജൻസിയാണ് ഇത് കർഷകരുടെ അടുത്തേക്ക് ഈ ടെക്നോളജി ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് എത്തിച്ച് അത് മോഡിൽ, അതായത് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ മോഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായി കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ ഇന്ന് പ്രശ്നം ഫീമെയിൽസിന്റെ ഒരു ഷോർട്ടേജ് ആണ്. നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫീമെയിൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്രീഡബിൾ ആനിമൽസ് ഇറ്റ്സ് ബിലോ 7 lakhs, 7 ലക്ഷത്തിൽ താഴെയുള്ളൂ. മൊത്തം 12.52 ലക്ഷം സങ്കരവർഗ പശുക്കളിൽ 7 ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണ് ബ്രീഡബിൾ ആനിമൽസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ടാർഗറ്റാണ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ സഫിഷ്യൻസി, അല്ലെങ്കിൽ അത് റീച്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ആ ഒരു ബ്രിമ്മിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു റെഡ്യൂസ് ഫർദർ ഡിക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഫീമെയിൽസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു പുഷ് അപ്പ് the birth rate of more female calves. And naturally IVF is a very good technology. പക്ഷെ അത് കർഷകരുടെ അടുത്തേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം സെൻട്രൽ ഫണ്ടിങ്ങും ഒക്കെ ഇനിയും കുറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും വി ആർ ഓൺ ദ പ്രോസസ്. ആൻഡ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വന്നിരിക്കുന്ന ടാർഗറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ 2 ഇൻഡിജിനസ് ബ്രീഡാണ്. ഞങ്ങൾ ഇതിലെ കുറെ ഒന്ന് അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ മറ്റു ബ്രീഡ്സിലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. അതിനുവേണ്ടി നിന്നുള്ള എല്ലാ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് വർക്കും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ളത്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനി ചോദ്യോത്തരത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആകാം. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ എന്നെ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച JK ട്രസ്റ്റ് CEO ശ്യാം സവാ സാറിനും നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ ഡോക്ടർ പ്രിൻസിക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Shyam sir, please unmute. Yeah. Sir, thank you very much for such an excellent speech of yours. No doubt it was in Malayalam, but I could pick up some English words out of it and try to trade with each other. And I could feel that you have been really very, very positive on the whole technology. And I think Kerala don't need an introduction in assisted reproductive technologies. You know,
is the one state which we know, even we have studied during our college life, that where everything related to artificial insemination started in Kerala. So you are pioneer otherwise also into assisted reproductive technologies into Kerala, and having people, I mean, the people like you at such a high position, I'm sure the technology will spread. So I'm really, once again, very much thankful to you, sir. I am also thankful to Mr. Murli Nair for joining us and sharing his experience with us. Last but not least, before we move to the question and answer session, which I'm sure Dr. Princey will be able to handle it because they have to be answered in Malayalam. And before that, I would like to also thank Srimati Tinku Biswal, who is the Secretary, Animal Husbandry, Government of Kerala, for extending her support for this webinar. When I talked to her yesterday, she was very, very positive on the whole webinar. Also thankful to Dr. Sasi, who is the Director of Animal Husbandry, Government of Kerala. Also Dr. Patil Suyog, who is the Managing Director of Milma, which is a milk union of Kerala. And once again, thanks to all of you for joining this webinar, and let us take this technology to the nooks and corners of Kerala state and benefit the maximum farmers. Sir, we are always at your service, and we'll be more than happy to provide our services to the farmers of the country and farmers of Kerala. With this webinar, we would like to spread this message across and reach to them as many farmers, if they can be benefited, as possible. Thank you very much. And I again now pass it on to Dr. Princey to look at the questions and answers, and then that will be the end of the session. Thank you. Over to Dr. Princey. Thank you, sir. We have received few questions from the participants. I'll check the questions one by one and answer them in Malayalam. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ്: അണ്ടദാതാവിനും സറോഗേറ്റ് മദറിനും ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പശു വേണമെന്നുണ്ടോ? അണ്ടം ദാനം ചെയ്യുന്നതിനും എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനും നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഇനത്തിലുള്ള പശു വേണമെന്നില്ല. ഏത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പശുവിലും നമുക്ക് ഈ പ്രക്രിയ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ അണ്ടദാതാവായി നോർമലി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വളരെ ഉയർന്ന ജനിതകക്ഷമതയും പാലുൽപാദന നിലവാരവുമുള്ള പശുവിനെയാണ്. അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ്: ഒരു പശുവിൽ നിന്ന് എത്ര ദിവസത്തെ ഇടവേളയിൽ അണ്ടം ശേഖരിക്കാവുന്നതാണ്? സാധാരണ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു പശുവിൽ നിന്ന് 2 ആഴ്ചത്തെ ഇടവേളയിൽ നമുക്ക് അണ്ടശേഖരണ പ്രക്രിയ പുനരാവർത്തിക്കാവുന്നതാണ്. മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇതാണ്: ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ മീഡിയകളും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലഭ്യമാണോ എന്നുള്ളതാണ്. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഇല്ല എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ മീഡിയകളും IVF മീഡിയ, IVM മീഡിയ, IVC മീഡിയ എന്നിവയെല്ലാം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണ് പതിവ്. ബോസ് ഇൻഡിക്കസ് പശുക്കൾക്ക് ഹോർമോൺ സ്റ്റിമുലേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നാണ് വേറൊരു ചോദ്യം. ഇന്ത്യൻ ഇനത്തിലുള്ള പശുക്കൾ, അതായത് ബോസ് ഇൻഡിക്കസ് പശുക്കൾക്ക് സാധാരണയായി ഹോർമോണൽ സ്റ്റിമുലേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇതില്ലാതെ തന്നെ ഈ പശുക്കളിൽ നിന്ന് സാമാന്യം നല്ല വിധത്തിലുള്ള അണ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട്. വേറൊരു ചോദ്യം ഇതാണ്: പലതവണ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അണ്ടശേഖരണം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ പശുവിന്റെ ഗർഭധാരണ സാധ്യത കുറയുമോ എന്ന്. ഇതൊരു വളരെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പല കൃഷിക്കാർക്കും സംശയം ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ IVF-ൽ നല്ല പരിശീലനം നേടിയ ഒരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പശുവിന്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസിന് ഒരു ഡാമേജും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം പിന്നീട് അതിന് കൺസീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പൂനെ ഫാമില് 30 തവണ അണ്ടശേഖരണം നടത്തിയതിനു ശേഷവും ഒരു പശു ഇപ്പോൾ ഗർഭിണിയായിട്ടുണ്ട്. വേറൊരു ചോദ്യം ഇതാണ്: ഒരു IVF ലാബ് നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് എത്ര തുക ചെലവ് വരുമെന്നാണ്. ഒരു IVF ലാബ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന ചെലവ് വരുന്നത് അതിലെ ഉപകരണങ്ങളുടെയാണ്.
കെട്ടിടത്തിന്റെ ചിലവും മറ്റും മാറ്റിവെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഉപകരണങ്ങളുടെ മാത്രം കണക്ക് നോക്കിയാൽ ഏകദേശം 1 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു മികച്ച IVF ലാബ് നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വേറൊരു ചോദ്യം ഇതാണ്, വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാർക്കുള്ള IVF ട്രെയിനിങ്ങിന് എത്ര ചെലവ് വരും? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പൂനെ IVF ലാബില് വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാർക്ക് IVF-ലും എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫറിലും ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് നടത്തി കൊടുത്തു വരുന്നുണ്ട്. ഇത് 4 ആഴ്ചത്തെ തീവ്ര പരിശീലനമാണ്. ഇതിന് 1 ലക്ഷം രൂപയാണ് ചെലവ്. ഇതിനുള്ളിൽ ട്രെയിനിങ് ഫീസും അക്കോമഡേഷനും ലോഡ്ജിങ് ആൻഡ് ബോർഡിംഗ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. വേറൊരു ചോദ്യം ഇതാണ്, ഇൻ വൈവോ പ്രക്രിയയാണോ ഇൻ വിട്രോ പ്രക്രിയയാണോ നല്ലത് എന്ന്. ഇൻ വൈവോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അനിമലിന്റെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. ഇൻ വിട്രോ എന്നാൽ ഇൻസൈഡ് എ ഗ്ലാസ്, അത് ലബോറട്ടറിയിൽ ഒരു പെട്രി ഡിഷിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. ഇൻ വിട്രോ എംബ്രിയോ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഇൻ വൈവോയിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ പല മടങ്ങ് ഭ്രൂണങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ ഇൻ വിട്രോ എംബ്രിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. ഇവയാണ് പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ. So we are done with the questions. Yeah, thank you very much, Dr. Pincy, once again. And I thank each one of you for this coming for this webinar and sparing your time. I declare this webinar as closed. Thank you very much. Have a nice day ahead. Thank you.